Friends, I welcome you all to the online worship of Bangalore South Church this morning. Even as we have come to worship God, let's turn our Bibles to the book of Daniel, chapter number 7, verse 13 and 14. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Daniel chapter number 7 verse 13 and 14. In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man coming with clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory and sovereign power. All peoples, nations and men of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. ದಾನಿಯೇಲ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13 ಮತ್ತು 14ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ಕಂಡ ರಾತ್ರಿಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನರಪುತ್ರನಂತಿರುವ ಒಬ್ಬನು ಆಕಾಶ ಮೇಘಗಳ ಸಂಗಡ ಮಹಾವೃದ್ಧನ ಬಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದನು. ಆತನನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದನು. ಆತನನ್ನು ಸಕಲ ಪ್ರಜೆ, ಜನಾಂಗ, ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮೀಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವೂ ಮಹತ್ವವೂ ರಾಜ್ಯವೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈತನ ಅಧಿಕಾರವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ನಿತ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳದು. ಈತನ ರಾಜ್ಯವು ನಾಶವಾಗದಂತಹ ರಾಜ್ಯವು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Here we see that Daniel has a vision, and Daniel was a man who was so connected to God, and God was showing to him not just what is going to happen in his lifetime, but also in the days to come, how salvation would be realized and how everything would end, was what God was communicating to Daniel. ದಾನಿಯೇಲನು ಆತನು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರು ದಾನಿಯೇಲನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತೋರಿಸದೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳು, ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನಗಳು, ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. The Bible says, in the night he had a vision, and he saw one like a son of man coming with clouds of heaven. Hallelujah. ರಾತ್ರಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲನು ಕಂಡಂತ ಈ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಹಾಗೆ ಮೇಘಗಳೊಡನೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವಾತನನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನು ಕಂಡನು. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. ಈತನು ಮಹಾವೃದ್ಧನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Who is this son of man? If you look at the scriptures, this son of man is none other than the Lord Jesus himself, and the Ancient of Days is God the Father. And then we see that this son of man coming on the clouds from heaven. Hallelujah. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಆತನು ಇನ್ಯಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ವೃದ್ಧನಾದ ಮಹಾವೃದ್ಧನಾದಂತ ಈ ದೇವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಈತನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಘಗಳೊಡನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಆತನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. And then what happens to Jesus? Look at the next verse. Then the Bible says, as he goes to the Ancient of Days, he was given authority, glory and sovereign power. Hallelujah. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ, ಶಕ್ತಿ, ಗೌರವವನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆಂದರೆ, the Bible says, on whom did he give all these things? Over all the people, nations and men of every language worshipped Jesus. Hallelujah. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳು, ಪ್ರತಿ ನಾಲಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆ, ಪ್ರತಿ ಕುಲದವರು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. And the Bible says his dominion is an everlasting dominion which will not pass away, and his kingdom will never be destroyed. Hallelujah. ಆತನ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಅದು ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಭುತ್ವವು, ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Friends, I think we are nearing very, very close to that coming of our Lord Jesus Christ. For the first time he came to save the world from sin, but this time he is going to come as the King of Kings and the Lord of Lords, and his kingdom is going to come, and he is going to reign in power with all authority, with all anointing, with every power will be entrusted upon our Lord Jesus Christ, and his dominion is going to be an everlasting dominion. Hallelujah. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೇಘಾರೂಢನಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಾರಿ ಆತನು ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಾದಿ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ತನ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಆತನು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಈ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದವು, ಹೊರಟೋದವು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ 4 ಮಹಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕರು ಬಂದರು, ಅವರು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. There is no end for his dominion. His kingdom is an everlasting kingdom. How excited you and I should be, because we are all part of that great kingdom. Very soon our Lord is going to come. He is going to reign on high, and we are going to reign along with him. The Bible says, if you suffer with him today, when he comes in glory, you shall reign with him. Hallelujah. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತನ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಆತನ ಸಂಗಡ ಸಭೆಯಾದ ನಾವು ಸಹ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We should all be excited. We should be waiting honestly. We should be preparing ourselves and the church to meet with our Lord Jesus Christ, because his kingdom will never end, and his rule is an everlasting rule. Let us worship this Lord and King Jesus, who is a wonderful God, and he is going to come one day in all power and authority. How I long for that day. I am sure you also have that same longing. Let us give this God all our blessing and glory and honor unto this God, because to him alone belongs all glory, honor and power. Let us pray. Father, we just thank you, Lord God, that we are living in exciting days. We know soon and very soon you are coming, oh Lord God. You are going to come in glory, in power. Lord, your kingdom is an everlasting kingdom. Father, your kingdom will never be destroyed. But Lord, you are going to reign as King. Lord, we thank you that every tongue, every nation, every people groups on that great and glorious day will bow down and worship you, oh Lord God. Father, we are so excited, Lord God, even to Lord God, Master, Lord, to see you on that great day. Lord God, even now we pray, Lord God, help us, Lord, to worship you and you alone, for to you alone belongs all glory, honor, power and praise. Even this morning we pray, minister to us, Lord, speak to our hearts, oh Lord God. Help us, oh Lord God, Master, Lord, to be true worshippers, not, Lord, just to wait for that day, but right here on the earth, we would worship you as the King of Kings and the Lord of Lords. Minister to us as we minister to you. In Jesus' precious name we pray. Amen. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days.
the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven shall declare your glory, every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of God, we just thank you, Lord Jesus, that you are Lord and ever reigning King, O Master. Your kingdom shall not pass away, Lord God. Yours is the everlasting kingdom. We just thank you, Lord, when you will reign on earth. Father, every tongue will confess that you are King. Every knee will bow down and worship you, O Lord God. Father, we just thank you for the great and glorious day when, Lord, your kingdom is going to come upon the earth. And Lord, we will enjoy true peace, true joy, Lord, true presence of God in the midst of us. How we long for that great day, O Lord God. Father, even it is our longest, Lord, deepest desire and the longing of our heart, Lord, to see so many people, Lord God, accepting you and walking in your ways, so that on that great day when you come to reign as King, none of them will be lost, but all of them will be a part of your great kingdom. Lord, help us, Lord God, Lord, that great day, Lord, to worship you, Lord God, Lord God, Master, Lord, and Lord, to see you reign in the midst of us. Hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಭೌಮ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದಾನಿಯೇಲನು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಡನು. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ.
pray that Lord, you reign in every areas of our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು Be ಮಾಡು. with us this morning. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀನು ತಾನೇ ಇರು In ಕರ್ತನೇ. Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Good morning, friends. Welcome back to Bangalore South Church. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. These are Corona days. ಈ ದಿನಗಳು ಕೊರೋನಾದ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. Corona is coming from that word corona, which means in Latin it means crown. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕರೋನಾ ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬರುವಂತ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. From that word crown, corona, we have that word coronation. ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. So today we are going to focus on Matthew's Gospel chapter 3 verse 13 to 18. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. If you see the implication of this passage, it indicates one thing: the coronation service of Jesus Christ our King. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಆತನು ಅರಸನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. When the king is installed, his kingdom starts, and king is anointed, he is declared king, and everybody knows the king's kingdom is started on earth. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅರಸನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈತನೇ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. ಆ ನಂತರ ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಆತನು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. I titled today's sermon The Chosen One. ಇವತ್ತು ಕೇಳುವಂತ ಸಂದೇಶ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು. Verses 13 to 16, 13ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ we see the baptism of Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. When we turn to John's Gospel chapter 3 verse 23, ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು we ನೋಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ see that John the Baptist is baptizing people in Aenon. Why? Because there was plenty of water. ಏನೋನ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. John the Baptist was not believing in sprinkling baptism or bucket baptism, but he was believing in deep water baptism where he can dip people. In other words, he is burying the all life people and helping them to live a new life for Jesus. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಹಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು ಹೂಣಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. The religious Jewish people only, the non-Jewish people should be baptized. ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಹೂದ್ಯರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೇವಲ ಅನ್ಯ ಜನರು ಮಾತ್ರವೇ ಯಹೂದ್ಯರಾಗಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ It is a ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. humbling experience for any Jewish people to come and take baptism under this eccentric man John. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಯಹೂದ್ಯರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. Many religious Jewish people, many people who worship Jewish scriptures, they rejected the will of God by not taking baptism under John. ಅನೇಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಹೂದ್ಯರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Now John the Baptist is baptizing people in the other side of Jordan. John chapter 1 verse 28, a place called Bethany. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಥನಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
Jesus' house, Nazareth, is 30 miles apart from Bethany. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಬೆಥನಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ 30 ಮೈಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನೆ ಇತ್ತು. That means 48 kilometers. ಅಂದ್ರೆ 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮನೆ ಇತ್ತು. Matthew's Gospel chapter 3 verse 13. Then Jesus came from Galilee to Jordan to be baptized by John. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಗೆ ಬಂದನು. Jesus came walking 48 kilometers only with one purpose, to take baptism. 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಅದೇನೆಂದರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Nobody calls Jesus for water baptism. ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. Willingly, joyfully, sacrificially, Jesus came all the way to take water baptism under John the Baptist. ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. Many Pharisees and Sadducees came to John the Baptist to take baptism. John said, these people are unworthy to take baptism because they live a sinful life. ಅನೇಕ ಫರಿಸಾಯರು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವಾಗ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇವರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. All the people who came to baptism, John challenged them to repent and confess their sin, and then he dipped them in the water. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರವೇ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಆತನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. If you read John's Gospel carefully, John says, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. That is Jesus Christ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಓದುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಇಗೋ ಈತನೇ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಆತನು. And the whole crowd is waiting for their chance to take baptism under John, and in the queue John says one thing, among you stand one man whose sandal straps I am unable to unwind. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸಾಲಾಗಿ ಅನೇಕರು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. He felt worthless to baptize Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. He knew very clearly Jesus is sinless. ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಂತ ಮಾತು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲ. He knew very clearly, though Jesus is cousin, he is the sinless sacrificial lamb of God. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಪಾಪ ಮಾಡದಂತ ದೇವರ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. One person who is sinless, he does not need to confess or repent. That only person is walking towards John the Baptist to be baptized. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡದಂಥವನು ಶುದ್ಧನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನೊಬ್ಬನೇ. ಈತನೀಗ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Jesus needed baptism, how much more every sinners like you and me. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. 14ನೇ But ವಾಕ್ಯ. John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಾನೇ ನಿನ್ನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. John felt he is just like a slave, worse than a slave.
in the presence of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಳಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನನ His ಮನೋಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು. passion of his heart was, Jesus should increase, I should decrease. ಆತನ ಹೃದಯದ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಯೇಸು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ನಾನು He ಕೆಳಗಿಳಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. said, Jesus is the most powerful one. He will baptize you with Holy Spirit and fire. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿಷ್ಠನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೂ ಆತನು But ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. now Jesus has come to him. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. He felt so helpless and he's pleading with Jesus, no, I can't baptize you. You're a sinless person. I can't do this. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನೀನು ನನ್ನಿಂದಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Verse 15, Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. 15ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸು ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಕಲ ನೀತಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯೋಹಾನನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. Jesus reminded John about all righteousness of God. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ದೇವರ ಸಕಲ ನೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Look at the Sermon on the Mount. ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು Chapter ನೋಡಿರಿ. 5 verse 6. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. ನೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರುವರು, ಧನ್ಯರು, ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವರು. Verse 10, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗುವರು, ಧನ್ಯರು, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಅವರದು. Verse 20, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಫರಿಸಾಯರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ನೀತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಲಾರಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Pharisees and Sadducees, religious standing stopped them to fulfill the righteousness of God by not taking baptism under John. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಫರಿಸಾಯರು ಸದ್ದುಕಾಯರು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Matthew 6:33. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ But ಅಧ್ಯಾಯದ seek first his 31 kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ, ಆಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದು. What is Matthew communicating with that word righteousness? ನೀತಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಮತ್ತಾಯನು ಕಲಿಸುವಂತ ವಿಷಯವೇನು? He is saying, do all what God wants. ಆತನು ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ದೇವರು ಬಯಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. First to do all what God wants, and God will take care of all your needs. ದೇವರು ಬಯಸುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ತಾನೇ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Hunger and thirst for all what God wants, and God will fill you, satisfy you. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹಸಿದು ಬಾಯಾರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. Jesus is telling John, ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, let us do all what God wants. ದೇವರು ಬಯಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. Look, that sentence is proper for us. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ, ನಾವು ಸಕಲ ನೀತಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. Us talks not only John, it's for all human beings. ಕೇವಲ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದು. Jesus is reminding John and all of the human beings. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ We ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ all ಇದ್ದಾರೆ. exist
to do what God wants, and God will be well pleased with us. ದೇವರು ಬಯಸುವುದನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಇದರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. Now the question comes, Jesus is sinless, then why did Jesus take baptism? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಆತನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು When we ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು? turn to 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 21ನೇ ವಾಕ್ಯ. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. 5 verse 21. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾವು ದೇವರೊಡನೆ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪಾಪವನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. Jesus never had sin. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. If he is a sinner, he can't be a savior. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Hebrews chapter 4 verse 15. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. Many of us looks holy because we are not caught. ಅನೇಕರು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಯಾರು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. Many of us are holy because we never got opportunity to sin. ಅನೇಕರು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ But ಅಂತ. Jesus was tempted in every way. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸಕಲ ಶೋಧನೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗಾದನು. Pressure was so high, ಆತನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವು but ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು, he never committed sin. ಆದರೆ ಆತನು ಪಾಪ ಮಾತ್ರ He chose ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. not to sin, that's why he's our savior. ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet was without sin. ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ. ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿದ್ದನು. Then why then Jesus took baptism? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾಕೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ I'll give you ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು? a few reasons. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Number one, to identify with sinners like you and me. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. When he reminds John it is proper for us, that means he is setting an example for everyone to take water baptism. ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು. Not only that, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, God already told John, ದೇವರು ಆಗಲೇ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ when ಮಾತು, you baptize somebody, ನೀನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ you will ಮಾಡಿಸುವಾಗ see heaven opening. ನೀನು ಸ್ವರ್ಗ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದನ್ನು You will ನೋಡುತ್ತೆ, see Holy Spirit coming upon him. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು He ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ. is the savior of the world. ಆತನೇ ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So it's a confirmation for John and all the people, the savior of the world, King Messiah is come to the earth. ಈಗ ನೋಡುವಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅಥವಾ ಖಚಿತ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಬರುವಂತ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ಮಸೀಹನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. Verse 16. 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, I told you John always chose places with plenty of water. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. Symbolically burying people under the medium of water, he needs sufficient water. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವ ಸಮಯ ಅದು ಒಂದು ಮರಣ ಅಥವಾ ಹೂಣುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು. And then Jesus came out of water. That indicates in Bible that word
Baptism means immersion and immersion, dipping alone. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಂತ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯು ಅದು ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಾಗಿದೆ. According to God's word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ child baptism is wrong. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವು ತಪ್ಪು. According to Bible, adult baptism is wrong. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಸಹ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಡುವುದು ತಪ್ಪು. Only one baptism is right. ಒಂದೇ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಸರಿಯಾದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ. Repent and be baptized. ಮಾನಸಾಂತರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೊಂದಿ ನಂತರ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ Without ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. repentance you dip 1,000 times also, you will be condemned. That is what Mark 16 verse 15 and 16 reminds us. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾನಸಾಂತರವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. According to Bible, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ only people who are repented of their sin, who came to know Jesus personally, anybody who loves Jesus after knowing him and believing what Jesus did for them, only such people should be baptized. ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನೇ ಅವರ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಇಂಥವರು ಮಾತ್ರವೇ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ As a ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. child, Jesus was dedicated in the temple. ಮಗುವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. About 30 years, ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 30 ವರ್ಷವಾದಾಗ willingly Jesus came and took water baptism. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು Luke ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು chapter 3 verse 21 says, and after the baptism, as Jesus was praying, ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ after he popped out of the water, he sprayed. ಆತನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು Nobody ಆರಂಭಿಸಿದನು. forced him for baptism, nobody forced him for prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Forced religion is not Christianity. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸುವುದಾಗಿರೋದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. And when Jesus started praying after baptism, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ heaven was opened. ಸ್ವರ್ಗವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Heaven opened in Jesus' life 2 times. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 2 ಸಾರಿ ಸ್ವರ್ಗವು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ One in ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. baptism. ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ, Secondly, in the transfiguration of Jesus. ಎರಡನೆಯದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದಾಗ. Both these instances, heaven is preparing Jesus for the mission ahead. ಮುಂಬರುವಂತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. Jesus did so many miracles. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು Heaven was ಮಾಡಿದನು. not opened. ಆಗ ಸ್ವರ್ಗವು ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. When Jesus did what God wants, that time heaven opened. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಬಯಸುವುದನ್ನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Heaven is not delighting in all our accomplishments. ಈ ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ Heaven ಸಂತೋಷಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ. delights when a sinner obeys God and do what God wants. ದೇವರು ಬಯಸುವುದನ್ನೇ ಪಾಪಿಯು ಮಾಡುವಾಗ ವಿಧೇಯನಾಗುವಾಗ ಪರಲೋಕವು When you turn to ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ. Acts chapter 2 verse 38, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ the 38ನೇ first ವಾಕ್ಯ, sermon of Peter, ಪೇತ್ರನ ಮೊದಲನೆಯ he ಸಂದೇಶವು told people, repent and be baptized, and then you'll receive the gifts of the Holy Spirit. ಮಾನಸಾಂತರಪಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. Acts chapter 5 verse 32 says, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 5:32 ಹೇಳುತ್ತದೆ, the Holy Spirit God has promised for those who obey Him. ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತಾರೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Holy Spirit is very clear. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, Unless you obey, blessing of God will not flow into your life. ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. When you and me delight in the Lord and obey, humble ourselves and take water baptism, heaven will open to declare in her, in him,
I am well pleased. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ. Now when you look in the Bible, ನೀವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ Isaiah is prophesying ಯೆಶಾಯನು ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. because the sin of the people, ಲೋಕದ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ God's people be scattered all over the world, they'll go into exile. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರು ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. And Isaiah confess, ಆ ನಂತರ ಯೆಶಾಯನು ಹೀಗೆ because ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, of sin it happened. ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೀಗಾಯಿತು. Because of our sin the presence of God is lost. ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. Because of sin God is silent. ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. And Isaiah 64 verse 1, ಯೆಶಾಯ 66:1 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, the watchman of God he cries out. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಆ ಒಬ್ಬ ವಾಚ್ಮನ್ ಹೀಗೆ ಆತನು ಕೂಗುತ್ತಾನೆ. What is crying out? ಆತನು ಕೂಗುವಂತ Oh ಕೂಗು, Lord, we are lost. ಓ ದೇವರೇ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. Open the heaven and please come down in a magnificent way and remind us back of your presence. ದೇವರೇ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದು ಬಾ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಡೆಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 400 years God is silent with his people. 400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. Isaiah's cry is, God, we are willing to open our hearts, please open the heaven, come down. ದೇವರೇ ಈಗ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿದು ಬಾ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Ezekiel 1 verse 1, heaven opened and Ezekiel heard a voice while he was in exile. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಜಿಕೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವು ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆನಂತರ ಎಜಿಕೇಲನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. When heaven opens, hope comes. Because God was silent because of people's sinfulness, now heaven opens to communicate that God is back to restore God's people. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜನರ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಕಾಶಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವು, ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶವನ್ನು ಹರಿದು ಆತನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Heaven opens to communicate through voice, vision and visible presence that the kingdom of God is come and the king is come to save God's people from their sins. ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ, ಗೋಚರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬಂದಿತೆಂಬುದಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಉಂಟಾಯಿತು. There was a big crowd that day to take baptism at the shore of Jordan at a place called Bethany. ಬೆಥನಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ, ಆ ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. But I want to highlight today 3 extraordinary witnesses in that place. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 3 ವಿಶೇಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 16 and 17. 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. That's what we are going to focus. ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಅದಾಗಿದೆ. As soon as Jesus baptized, he went up out of the water. At that moment heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him, and a voice from heaven said, this is my son whom I love, with him I am well pleased. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಗೋ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಿತು, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಆತನು ಕಂಡನು. ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಈತನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನು, ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು. Let me present 3 extraordinary witnesses. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. First witness is John the Baptist. ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು. John's Gospel chapter 1 29 to 34. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 34ನೇ The next ವಾಕ್ಯ. day John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me, because he was before me.
I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. Then John gave this testimony, I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. I would not have known him, except that the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and testify that this is the Son of God. What John is reminding here? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಏನನ್ನು ಮರುಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? This is what I was talking. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಪಾಪರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, one who existed before me, ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಾತನು, that same God is come down. ಆ ದೇವರೇ ಈಗ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. My king is come. ನನ್ನ ಅರಸನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, come and remain in this person, this is the Messiah, the savior of the world. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಈತನೇ ಮಸೀಹನು, ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And John testifies, this is a son of God. ಆಗ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಈತನೇ ದೇವಕುಮಾರನೆಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನೇ ನೀನು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದೆ? ಆತನು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Sadducees, they came and asked John, why are you baptizing? He said, I came to reveal the Son of God, and the Messiah has come, and I testify, if you want, you can believe him, and you also can follow him. ಮಸೀಹನು ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ದೇವಕುಮಾರನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಂಬಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Number 2 witness is the Holy Spirit. ಎರಡನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿ. At that moment heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning on him. ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಿತು, ದೇವರಾತ್ಮನು ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದನ್ನು ಆತನು ಕಂಡನು. fulfillment of Isaiah 11. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. The spirit of knowledge and wisdom will come and rest on him. ದೇವರ ಮೇಲೆ, ದೇವಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮವು ಮತ್ತು ಉಪದೇಶದ ಆತ್ಮವು ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. Spirit of counsel and might will remain in him. ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂತ ಆತ್ಮವು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆತ್ಮವು will be in the fear of God. ಆತನ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವು ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. Who is that? ಅದು ಯಾರಾಗಿದ್ದೆ? Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. Holy Spirit will always remain in him. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. Luke chapter 135 reminds us. ಲೂಕ 1:35 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Mary was conceived through the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮರಿಯಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಗರ್ಭಧರಿಸಿಕೊಂಡಳು. Luke verse 1 says Jesus full of the Holy Spirit after the water baptism. ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟನು. Luke chapter 4 verse 18. ಲೂಕ 4:18 It reminds us how and why Jesus full of the Holy Spirit. ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟನು? Jesus says because he has anointed me with the Holy Spirit. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. Luke chapter 4 verse 40. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 4:14. Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. Chapter 10 37-38 God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:37-38 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. In other words, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, this very moment Holy Spirit came upon Jesus. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ anointing ceremony of the King Messiah. ಇದು ಒಂದು ಮಸೀಹನ ಅಭಿಷೇಕದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. This is to enable Jesus for establishing the kingdom of God on the earth and fulfill all the mission.
ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Third witness, ಮೂರನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು verse 17. 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. And a voice from heaven said, "This is my son whom I love, with him I am well pleased." ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಈತನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನು, ಈತನನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಧ್ವನಿ We ಕೇಳಿಸಿತು. heard the voice in the desert, the messenger who prepared the way for Jesus, John the Baptist. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು. He saw the visible presence of the Holy Spirit coming and remaining upon Jesus. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಳಿಯಿತು. And now hear the voice from heaven. ಈಗ ನಾವು ಆಕಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Both in transfiguration and at the baptism, God the Father says, "Listen to my son." ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರೂಪಾಂತರದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸಿರಿ. Now we can see three passages summarized here. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ವಾಕ್ಯಗಳ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. Genesis 22, you see a beloved son. He is going all the way along with the old man. He is also almost above 30s. He is walking with his father, and father is putting him for burnt offering, sacrifice, and that page comes here alive. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೆಳೆದಂತ ಮಗನು, 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನವನು, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ತಂದೆಯು ಮಗನನ್ನು ದಹನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In Isaiah 42, you see another beloved person. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೆಶಾಯ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಿಯನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. As willing slave. ಆತನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯ ಸೇವಕನು. Here is my servant. ಈಗೋ ಈತನೇ ನನ್ನ ಸೇವಕನು. And that is whole quotation you'll get in Matthew's Gospel chapter 12, 17 to 21. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 21ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು. What is this picture? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ That ಇದೆ? beloved servant in Isaiah 42 is Jesus. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೆಶಾಯ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಸೇವಕನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Where Israel failed to obey God. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಹೋದಾಗ, Israel humbling was a tough thing for Israel. ಈ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. Here is the Son of Man coming and saying, "God, you have given me a body, and I am here willing, joyfully to will all your wills." ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He came down, humble himself, and even humble himself to be a servant, and even he humbled himself for that gory death at cross. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೂ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆತನು ಈ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು. The servant in Isaiah 42 is not Israel, it is Jesus who will give justice to all the nations, and all the nations will put the hope in him, because he will be the light
for the nations. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೆಶಾಯ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸೇವಕನು ಅದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆತನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. After baptism, Jesus went to the temple. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯಕ್ಕೆ He ಹೋದ. opens the scroll of Isaiah. ಯೆಶಾಯನ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು And ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. he opens Isaiah 61. ಆಗ ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕ 61ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆತನು ತೆರೆಯುವಾಗ And we read that passage. ಆ ನಂತರ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಓದುತ್ತಾನೆ. Today, ಈ ಹೊತ್ತು this is come true. ಈ ವಾಕ್ಯವು ನೆರವೇರಿತು. I am here to proclaim the gospel to the poor. ಬಡವರಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು Give sight to ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. the blind. ಕುರುಡವರಿಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು To set the ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, captives free. ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. Now, how all this happened? ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿತು? This is my beloved son. ಈತನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಗನು. From where that quotation comes? ಈ ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ That ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? comes from Psalm 2. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Read carefully Psalm 2, 6 to 9. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. Psalm 2, the nations are raging. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಏಳುತ್ತಾ ಇವೆ. The worldly kings and the chosen one. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಲೋಕದ ಅರಸರು ಮತ್ತು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ The ಹೋರಾಟವಿದೆ. worldly kings are saying, let's see how this chosen one will establish his kingdom. ಲೋಕದ ಅರಸರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಆತನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. God is saying, ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, the chosen one is my beloved. ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾತನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನು. As I said in Isaiah 42. ಯೆಶಾಯ 42ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ God ಹಾಗೆ says, I'll enable my chosen one. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನ್ನೇ ನಾನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. Every conspiration, every plot of the earthly rulers to remove the kingdom of God will be in vain. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಸಂಚುಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂಸೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆ? Verse 6, I have installed my king on Zion, my holy hill. I'll proclaim the decree of the Lord. He said to me, you are my son today. I have become your father. Ask of me and I'll make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. You will rule them with an iron scepter. You will dash them to pieces like pottery. ನಾನು ನನ್ನ ಅರಸನನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತವಾದ ಚಿಯೋನಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿರಿ. ಆತನು ನನಗೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು, ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳು. ಆಗ ನಾನು ಅನ್ಯಜನರನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತಾಗಿಯೂ ಕೊಡುವೆನು. ನೀನು ಅವರನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಗದೆಯಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡುವೆ. What it is summarizing? ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ? Don't oppose the kingdom of God in your life. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. This baptism service of the king is an installation of God's beloved son as the king of the world. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. We believe in qualified monotheism. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದನ್ನು ನಾವು We believe in ನೋಡುತ್ತೇವೆ. one God who exists in 3 persons. ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ಆತನು 3 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ We ನಂಬುತ್ತೇವೆ. believe in God the Father,
God the Son and God the Holy Spirit. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, ಕುಮಾರನಾದ ದೇವರು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. When Jesus baptized, Holy Spirit came like a dove upon him, and the voice of God the Father was heard, that this is my beloved Son. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಉಂಟಾಯಿತು, ಅದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಾತು. And same Jesus, ಇದೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ in the last chapter of Matthew, he declares, ಮತ್ತಾಯನ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ Go into all the world. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಿ, baptize everyone who believes in the gospel in the name of the Father, Son and the Holy Ghost, and train them in all what is taught by Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿರಿ. Israel failed by not becoming the light for the nation. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗದೆ ಸೋತು ಹೋಯಿತು. Where Israel failed, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸೋತು ಹೋದದಲ್ಲಿ Jesus through delightful obedience became the light of the world. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾದನು. What is stopping you from obeying the Lord? ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದಂತೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ? All religion stopped him from knowing Lord. ಪೌಲನ ಧರ್ಮವು ಕರ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆತನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. But one day ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಂದು he was upside down. ಆತನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೂರಲ್ಪಟ್ಟನು. He fell from his horse. ಆತನು ತನ್ನ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ And he fell in the presence of Lord and asked, Lord, what shall I do? ಆತನು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಆತನು ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನೇ, ನಾನೇನನ್ನು Paul ಮಾಡಬೇಕು? tells his testimony ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ in Acts chapter 22 verse 16. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, And now what are you waiting for? Get up, be baptized and wash your sins away, calling on his name. ಆಗ ನೀನು ತಡೆಯುವುದೇಕೆ? ಎದ್ದೇಳು, ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೋ ಎಂದನು. That same thing talks to us today. ಅದೇ ವಾಕ್ಯವು ಇಂದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ Are ಇದೆ. you repented? ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ Have you ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? turned to God? ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ Have you ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? made a decision to follow Jesus all your lifetime? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ Have you ತೀರ್ಮಾನ accepted ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Jesus as the Savior and the boss of your life? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಒಡೆಯನಾಗಿ Is he ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? king of your life? ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ Then why ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. are you waiting? ನೀವು ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? Come, ಬನ್ನಿರಿ, enter into the water of baptism. ನೀವು ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು Humble ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು And ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, declare to the whole world ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ. through water baptism. ನೀರಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ For me ಮುಖಾಂತರ to live is Christ and death is gain. ಬದುಕುವುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಮರಣವು ಲಾಭವೇ. Live a holy life to ಯೇಸು Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು May God ಜೀವಿಸಿರಿ. help each one of us ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. to come out of darkness, ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು walk into the light of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ and be a good witness for Jesus all throughout our lifetime. ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಬೇಕು. God bless all of you. ದೇವರು ತಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Let us worship God once again by singing this song. You deserve the glory and the honor. Let us lift our hands to Him and worship Him and Him alone. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord,
Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. In the amazing grace of our Lord and Savior Jesus Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ love of ಕೃಪೆಯು God the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಅಳತೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ remaining presence of God the Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿರಂತರವಾದ be ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು with each one of us to have Jesus as our King all throughout our lifetime. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲವಿರಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಅರಸನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ. God bless all. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.